শিক্ষাৰ্থীসকল তোমালোক নিশ্চয় ভালে আছা আমি ইতিমধ্যে ইন্টিগ্ৰেশ্যন চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছোঁ আজি মই তোমালোকক ইন্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছ এই মেথডটো ইয়াতে অলপ বুজাই দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো মন দি শুনিবা দেই ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেশ্যন বাই পাৰ্টছটো বেলেগ একো নহয় তোমালোকৰ যে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন যেনেকৈ প্ৰডাক্ট ৰুল কৰিছিলা তাৰমানে যেতিয়া তোমালোকৰ দুটা ফাংচনৰ প্ৰডাক্ট থাকে তেতিয়া তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ প্ৰডাক্ট ৰুল পাইছিলা So integration to ami hetuke korim yate hetuk ami by parts buli kau so for this purpose we have to consider two functions of x suppose we are considering x as a variable here I'm taking u and v are two functions of x we are considering two functions of x then their product that means u into v how to take its integration okay you just remember this formula. The formula is what? When we have u and v are two functions of x and what we want to integrate them. Generally, here you see, first you have to consider u and integration of v minus integration derivative of u integration of v into dx. That means if you consider u as the first function and v as the second function and u into v means their product. How to integrate it? You have to first consider the first function as it is and then integrate the second function. Then minus, you have to integrate this side inside the integration. That is, take the derivative of the first function and integrate the second function. Then that product you have to take integration. And then you will have it what? U into v rule. This is your formula by parts. You try to remember like this. U into v dx equal to u integral v dx minus integral ddx of u integral v dx whole into dx. Okay, তোমালকে এনেকে মনত ৰাখি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কৰতে কৰতে আমাৰ নো ডাউট মনত ৰখি যাব কিন্তু তাতকে তোমালকে কিন্তু ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা সো মই মাত্ৰ কোৱাৰ দৰে এই ফৰ্মুলাটো আমি এনেকে ষ্টেট কৰো the integral of the product of two functions that means this one integral of product of two functions is equal to first function this is your first function u into integral of the second function. This is the integral of the second function where I have considered v as the second function. Then you have to put minus sign, then this integration symbol that is integral of what? Derivative of u that is differential coefficient of the first function. Integral of the second function. Taman tumalke first function or derivative or second function or integral loi. Jitu result poa he result tuk tumi ako integration koribo lagibo. Hope you understand this method. Eti ami এই যে প্ৰডাক্ট ৰুল থাকুতে আমাৰ দুটা ফাংচনছ থাকে u আৰু v হেতু আমি যদি প্ৰপাৰলি সিলেক্ট কৰো that is the first function and the second function when you choose it properly then the method will be easier for you okay how to choose now you have to know that okay so we can choose the first and the second function which comes first in the word eyelid you try to remember this word eyelid eyelid does the abbreviated it's the first I stands for what inverse trigonometric function that means তোমালকে এই eyelid word to jeneke tumalkor এই alphabets pur ase he hisapot tumi product function to arrange kori loba first function to tamane khodai tumi ei format arrange koriba I stands for inverse trigonometric function L for logarithmic function A for algebraic function T for trigonometric function and E for exponential function. That means tumalke jetia integration by parts koribo jaba inverse trigonometric function always comes as a first function. Suppose you have inverse trigonometric function and algebraic function. Question to tumalkor hetor order to belek ke thakibo pare first ot algebraic thaki tar pasot inverse thakibo pare ki tumi ki koribo lagibo you have to arrange keneke arrange koriba inverse to agot aniba and then you have to go for the second function as algebraic aru generally one more thing you have to remember that is what if you want to use by parts that is product rule tumaloko khodai duta function lagiboi he karone jodi ami eta functionot by parts apply koribo jao ami second function to 1 boli consider kori lobo lage ঠিক আছে গতিকে তোমালকে এই ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিবা আৰু এই হিচাপত তোমালকে ফাৰ্স্ট ফাংচন আৰু সেকেন্ড ফাংচন বোৰ এৰেঞ্জ কৰি লবা হ'ব এতিয়া মই তোমালোকক আৰু এটা টাইপৰ ফাংচন ইন্টিগ্ৰেশনৰ কথা কৈছো হেতু হৈছে কি ইন্টিগ্ৰেল অফ দ্য টাইপ e to the power x into fx plus f dash x whole into dx that means when you have the sum of two function and
that sum of two function is given as product of exponential function. Exponential function থাকে আৰু দুটা functionৰ sum থাকে কিন্তু যেত কোনো sum নহয় হা when one of the function is fx then other will be its derivative তাৰমান দুটা এটা functionৰ তাৰ derivativeৰ যদি sum থাকে আৰু লগত হেতৰ exponential functionৰ product থাকে তাৰ integration কৰিব লাগে তুমি সদায় কি কৰিবা like this মই কৰি দেখাই আছো তোমালোকক question টোত e to the power of x into fx plus f dash x dx আছে হয়নে গতিকে তোমালোকে কিন্তু এটা মন কৰা আইলেট ফলো কৰিছেন নাই সদায় চাবা I L A T E E for exponential function so আমি দেখিলো exponential function to পিছত লাগে মই অবশ্যই ব্ৰেক কৰাৰ পিছত কৰিছো বা তোমালোকে স্টাৰ্টিং অটো হেয়া কৰি লব পাৰা আৰু ইয়াতে কি কৰিব পাৰা এটুক sum of two integral হিচাপে ব্ৰেক কৰি লোৱা that means I'm breaking it as e to the power x into fx dx plus this one e to the power x into f dash x dx okay তাৰপিছত মই ইন্টিগ্ৰেল কৰিব লাগিব এটা কি কৰিবা ইন্টিগ্ৰেশন কৰোতে তুমি সদায় e to the power x exponential function আইলেটত e to the power x to পিছত আছে গতিকে তুমি ফাৰ্স্ট ফাংশন fx কৰি লোৱা আৰু e to the power x to সেকেন্ড ফাংশন লৈ লোৱা আৰু বাকি একে ধৰণে এটুকু কৰিবা এটা মই কিন্তু এটা চেঞ্জ কৰা নাই একচুয়ালি কিয় জানা আমি এটা ইয়াৰে এই দুটাৰ ভিতৰত এটাক ইন্টিগ্ৰেশন কৰিম বাই পাৰ্টস ইউজ কৰিম বেলেগটো ঠিকে ৰাখিম তে কোনটো কৰিবা g2 ফাংশন তোমাৰ fx ধৰা fx আৰু f dash x এই দুটাত fx ৰ ডেৰিভেটিভ হল f dash x হয় নাই সো আমি এটুক এজ ইট ইজ ৰাখি থম এটু ডেৰিভেটিভ কৰিম কাৰণ আমি বাই পাৰ্টস ৰুলটো জানো ফাৰ্স্ট ফাংশনৰ ডেৰিভেটিভ আহিব গতিকে এটু ফাংশন আহি যাব আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ দুটা টাৰ্ম ক্যান্সেল হৈ ইজিলি আনসাৰটো পাবা দুইটা একেলগে ইন্টিগ্ৰেশন কৰি না যাবা কিন্তু হা সো ইয়াতে মই এটা এটু টাৰ্মত fx * e to the power x ত মই বাই পাৰ্টস ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰো মন কৰা ইয়াতে fx is a first function e to the power x is a second function এটু এজ ইট ইজ ৰাখিম সো আমি কি আছিলে u integral v dx u মানে এটা fx integral v dx v মানে এটা e to the power x so integral e to the power x dx minus next second term to আমাৰ কি আছিলে ddx of u so ইয়াতে ddx of fx হল integral v dx তাৰ মানে integration e to the power x dx কাৰণ তোমাৰ v মানে e to the power x আৰু এটু মই as it is ৰাখি থলো হল এতিয়া মই অকমান ক্যালকুলেশনস খিনি কৰো কেনেকৈ কৰিম fx what is the integral of e to the power x you know that is e to the power x ফৰ্মুলা কিন্তু obviously মনত ৰাখিব লাগিব integration a symbol থাকিব কাৰণ মই ভিতৰৰ অপাৰেশন খিনি ফাৰ্ষ্টতে কৰিলাম এই ব্ৰ্যাকেটৰ পোৰশন খিনি so ddx of fx মানে হল f dash x e to the power x or integral হল e to the power x মানে এটু আহি গল dx থাকি গল এটু dx আৰু এটু as it is ৰাখিলো এটা তুমি চাচোন এটু টাৰ্ম আৰু এটু টাৰ্ম একে হয় নে নহয় integration f dash x e to the power x dx integration f dash x e to the power x dx one is positive and other is negative so what is left this one then plus c you have to put কিন্তু মই এটা ফৰ্মুলা হিচাপত কৰিছো কাৰণে plus c টো দিয়া নাই তোমালোকে দিললেও ঠিকই আছে হ'ব so these are the methods we have to use here in the exercise now I go to exercise 7.6 in your exercise 7.6 you see the question is integrate the following functions so কেনেকৈ আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা integration x into sin x dx দুটা ফাংশন আছে এটা হৈছে x আৰু এটা আছে sin x you have to do the product এনেকে সহজ ফাংশন থাকে আৰু নহলে তোমালকে সহজ বনাই লব পাৰিবা সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰি দেই এটা তোমালকে ফাংশন কিটা থাকিল সদায় প্ৰথমত চাবা আইলেট ফলো হৈ আছে নে নাই ইয়াতে x হৈছে algebraic function sin x হৈছে trigonometric function so আইলেট ফলো কৰা I L A T E এ আগত আহে algebraic আগত আছে trigonometric পিছত আছে তাৰ মানে ৰুলটো ফলো হৈ আছে হল এটা আমি বাই পাৰ্টছৰ ফৰ্মুলাটো লিখো ফৰ্মুলা স্টেপটো লিখি লবা কাৰণ এবোৰত স্টেপত মাৰ্কস থাকে দেই সো আমি যেটা ফৰ্মুলাটো লিখো আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল u integral v dx তাৰ মানে x integral e to the power x integral sin x dx minus ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা বা ফৰ্মুলাটো মাটিমাটি কৈছো মই খুনতে মনত ৰাখি যাব integral ddx of u মানে integral sin x dx হৈ গল আৰু এটো dx টো পিছৰ কাৰণ থাকি গল এডাল integral চিনৰ কাৰণ এটো dx আছে এটা ব্ৰ্যাকেট পোৰশনৰ ক্যালকুলেশন কৰা যিখিনি পাৰা কৰি দিয়া ইয়াটো কিন্তু মন কৰিবা তোমালোকৰ ইয়াটো সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিব লাগিব পাৰে so x will be keep it as it is and integration কৰিব লাগিব কাৰ sin x or what is the integral of sin x minus cos x okay then here ddx of x equal to 1 so this one is there then integration of sin x equal to minus cos x so minus to মই একেলগে আনি প্লাস কৰি দিলো আৰু dx থাকি গল এটা তোমালোকৰ এই লাইনটো পালা minus x cos x integral symbol আতৰি গল কোনো প্ৰবলেম নাই হৈ গৈছে এটো তো কল 1 into cos x মানে to cos x হয় নাই সো আমি তে cos x or integral লিখিম what is the integral of cos x that is equal to sin x plus c integration শেষ হলে জানাই তোমালকে plus c দিব লাগিব হল hope you understand it এতিয়া মই সোৱা
একদম সিম্পল হয় কিন্তু 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৰিছোঁ সেকেন্ড ওয়ান x into sin 3x dx so obviously আগৰটোৰ লগত অলমোস্ট সেম গতিকে আমি আইলেট ফলো হৈছে বুলি গম পালোৱেই ফাৰ্স্ট ফাংচন ইজ x সেকেন্ড ফাংচন ইজ sin 3x তাৰ মানে u into v okay u integral v dx তাৰ মানে x integral sin 3x dx ddx of the first function into integral of the second function whole into dx ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবই তোমালোকৰ এতিয়া এটো ইন্টিগ্ৰেল কৰা x তো কে থাকিল what is the integration of sin 3x sin mx ফৰ্মুলা ইউজ কৰা m থাকিলে তোমালোকৰ ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ প্ৰডাক্ট হয় ইন্টিগ্ৰেচনত ডিভাইড হয় so minus cos 3x by 3 m is 3 again you see I'm giving here plus sign because of this symbol মই একেলগে কৰি দিছো ddx of x equal to 1 and ddx of sin x equal to minus cos 3x by 3 minus 3 লগত গৈ প্লাস হৈ গল dx এটো কাম হৈ গৈছে মই অকমান অ্যাৰেঞ্জ কৰি লিখিছো minus x by 3 cos 3x plus 1 by 3 I'm just taking it out of the integral কাৰণ তোমালোকে জানা constant function integral বাহিৰত আহি যায় এতিয়া মই cos 3x থাকি গল এটা স্টেপ স্কিপ কৰিছো আৰু so cos 3x ৰ ইন্টিগ্ৰেল কি sin 3x by 3 plus c integration symbol শেষ হৈ গল গতিকে আমি c টো দি দিলো constant of integration minus x by 3 cos 3x 1 1 0 1 3 0 9 sin 3x into dx এটো অৰ্ডিনাৰী ক্যালকুলেশন কৰিছো হৈছে এবাৰ মই যাও 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোতে question number 3 is x square e to the power x dx so first function is x square second function is e to the power x so follow হৈ আছে নাই let's swap first function algebraic and exponential I let l a t e okay a e ঠিকই আছে algebraic আগত exponential পিছত আৰু তোমালকে অলপ এনেকে কৰোতে কৰোতে মনত ৰাখিবা যে ইনভার্স ফাংশন জেনাৰেলি আগত থাকে লগাৰিথমিক ফাংশন আগত থাকে আৰু এক্সপোনেনশিয়াল পিছত থাকে অলপ মনত ৰাখিব আৰু কেইটামান সামস কৰাৰ পিছতে সো আমি ফাৰ্স্ট ফাংশন ললো x square integral e to the power x dx minus integration symbol দিলু ddx of the first function integral of the second function into dx হয় so x square integration of e to the power x is e to the power x integral symbol to থাকিবা এখিনি ক্যালকুলেশন কৰা ddx of x square is twice x to the power n formula integration of e to the power x is e to the power x into dx হয় এতিয়া নেক্সট লাইন টুলে যাও আমি নেক্সট লাইন টু কি তোমালোকৰ এটো তো ঠিকই আছে ওকে সো এটো তোমালোকৰ একেই থাকিব টু কনস্ট্যান্ট বাহিৰত আহি গল থাকি গল ভিতৰত কি x e to the power x মানে আকৌ এবাৰ বাই পাৰ্টস কৰিব লাগিব কাৰণ টু ডাইৰেক্ট হোৱা নাই আগৰ কোৱেশ্চন কিটাত আমি সেকেন্ড বাৰ বাই পাৰ্টস কৰিব লগা হোৱা নাছিলে কাৰণ আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশন ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিছিলো কিন্তু ইয়াতে আকৌ বাই পাৰ্টস আহিব সো 2 - 2 মই বাহিৰত লিখি ব্ৰেকেট দি ললো এখিনি আকৌ বাই পাৰ্টস কৰো u x v মানে হল e to the power x so x e to the power x dx minus integration ddx of x integration of e to the power x into dx হয় তাৰছত এখিনি একে ৰাখা এটো ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পৰা হৈ গলা মই একেবাৰে ব্ৰেকেটটো খুলিয়ে দিছো minus 2x into the integration of e to the power x মানে e to the power x minus a হৈ গল plus 2 আহি গল এখিনি আকৌ কৰিছো ddx of x মানে 1 আৰু integration of e to the power x মানে e to the power x 1 টো লিখা নাই ৰাখি দিলো এই পিতলৰ লাইনটো ইয়াতে লিখি দিছো আৰু মোৰ স্পেস নাছিল কাৰণে সো আমি কি পালো তেনেহলে x square e to the power x টো একে থাকিলে twice x e to the power x একে থাকিলে আৰু a e to the power x টোৰ calculated value হল twice e to the power x plus c this is completed okay now I go to the next question number 4 is similar with that one that's why I just skip it চাৰিটো তোমালোকৰ পাছৰ লগত একে কেনে পাঁচটো কৰিছো চাৰিটো ঘৰত কৰিবা নিজে কৰিবা now you have x into log of 2x dx আকৌ let's switch কৰা I l a t e a l আগত আহিব লাগে a পিছত লাগে so I just change the position log of 2x into x dx so here the first function hol log 2x second function hol x so log of 2x into integral of x dx u integral v dx minus the dx of u মানে log 2x into integral of x dx whole into dx হল ফর্মুলা স্টেপ টু লিখিলু এটা ইন্টিগ্রেট কৰা log of 2x x integral is x to the power 1 x to the power n ফর্মুলা ইউজ কৰা x to the power n মানে কিমান n x to the power n plus 1 by n plus 1 তাৰ মানে 1 plus 1 2 by 2 minus this one derivative to the dx of log x is 1 by x এটা কিন্তু x অৰ ঠাইত কি আছে 2x so same rule apply হ'ব 1 by 2x হল আকৌ 2x অৰ ডেৰিভেটিভ কি 2 এটো একেলগতে কৰিছো আৰু এবোৰ so integration of x is what x square by 2 into dx the 2 to cancel hol half will become outside it as it is ৰাখিলো আৰু ইয়াত কি থাকি গল x and x square 1x will be cancel x will be left now once more you have to take the integration that is what it as it is থাকা half আগত লিখিলা x square by 2 আৰু calculation value to পাই গলো hope you understand it now next to go to the question number 6 x square log x dx again as earlier arrange this log x as the first function x square as the second function by I let
First function integration of the second function minus integral ddx of the first function integral of the second function into dx. Right? So x squared integration ki x cubed by 3 minus ddx of log x is 1 by x cubed by 3 into dx. এটা এইখিনিটো একে থাকিলে এটো আগত লিখিছো আৰু তাৰছত কনস্ট্যান্ট বাহিৰত লিখিলো এটো x ক্যান্সেল হল x squared dx থাকিব আৰু এবাৰ ইন্টিগ্ৰেশন লাগিব কৰিব সো হোৱাট ইজ দ্যাট x cubed by 3 log x 1 by এটো মানে কিমান x cubed by 3 plus c তাৰছত প্ৰডাক্ট কৰি দিলো last time we have got হৈছে now let us go to the question number 7 integration of x sin inverse of x into dx this is first function this is second function check by eyelet a আৰু inverse obviously inverse আগত লাগিব কেনে উল্টাই লিখি দিলো হৈছে তো এতিয়া আমাৰ এটো ফার্স্ট ফাংশন দিস ইজ আ সেকেন্ড ফাংশন ফার্স্ট ফাংশন ইন্টিগ্রাল অফ দ্য সেকেন্ড ফাংশন ডেরিভেটিভ অফ দ্য ফার্স্ট ফাংশন ইন্টিগ্রাল অফ দ্য সেকেন্ড ফাংশন ইনটু dx হল এটা ইন্টিগ্রেট করা এটো ডেরিভেটিভ করা মিক্সড হৈ আছে তা মানে ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রাল হয়নে সো হোয়াট ইজ দ্য ডেরিভেটিভ অফ sin ইনভার্স অফ x 1 by under root x square by 1 minus x square by 2 into dx এটা সোয়া তোমালকৰ এটো ইন্টিগ্রাল হৈ গল x square by 2 sin inverse কিন্তু এটোটো মই এটা মুখে মুখে কৰিব পৰা হৈ থকা নাই হে কাৰণে মই হাফ টু বাহিৰত আনি এটোক i1 বুলি নাম দিলো what is your i1 let us integrate it now এটোক মই এটা i1 টু what generally I কওঁ এখানে পিছত নাম দিছো কাৰণে i1 দিছো now what is your i1 x square by under root of 1 minus x square into dx এটা এটো তোমালকে হেৰি trigonometric substitution দিও পাৰিবা মই কিন্তু এটা by inspection arrange কৰিছো মই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰো তো এতিয়া মই কি কৰিলো এটো দেখিছো 1 minus x square under root substitutionতকে মই হেতু 1 minus x square যদি কৰি দিও তেতিয়া মোৰ সহজ হ'ব হে কাৰণে মই 1 minus x square বনাই ললো লোৱাৰ লগে লগে মই এটো কি কৰিলো 1 এটা এড কৰিছো সো সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব এটো কথা হ'ল এটা কেনসেল গৈ x square থাকিল বাৰ কিন্তু মাইনাস এটা আগত থাকি গল এক্সট্ৰা হে কাৰণে এই মাইনাসটো এডজাস্ট কৰিবলৈ এটো কৰিলো তোমালকে যেনেকে 7.22 তেনেকে এডজাস্ট কৰিছিলা এতিয়া আমি এটুক দুভাগত ভাঙি দিম মাইনাস ৰাখিলো এই দুটা কেটা বুলি লৈ 1 minus x square by under root এটো কৰিলো into dx minus a plus হল আৰু এটো 1 by 2 এটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা আহি গল এতিয়া তোমালকে এখিনি অকমান সিম্পলিফাই কৰা এটো এটো তোমালকে দেখিছা যেটো এটো যদি t by root t বুলি ভাবা তেতিয়া তোমালকৰ কি হ'ব t to the power এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিবা হয় নাই তেনেকেও কৰিব পাৰো বা তোমালকৰ ইয়াতে মই আৰু এক ধৰণে কৰিছো এটো কেনসেল কৰি দিলো এটো যদি a by root এ থাকে তেনে তোমালকৰ এটা root এ কেনসেল যাব পাৰে এটো থাকি গল আৰু এটো ডাইৰেক্ট ইন্টিগ্রাল sin inverse of x এটো আকো ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব মুখে মুখে নোৱাৰি কাৰণে মই এবাৰ নতুনকে i2 নাম দি দিলো আৰু এটো sin inverse of x থাকি গল what is your i2 this one এটো মই আকো বাই পাৰ্টস কৰিলো এটো কিন্তু পিছৰ এক্সাৰসাইজত তোমালোকৰ এটো ফৰ্মুলা হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিবা ইতেলৈকে কৰা নাই কাৰণে আমি এটো বাই পাৰ্টস আকো কৰো বাই পাৰ্টস কৰিলে ফাৰ্স্ট ফাংশন আকো নাই কাৰণে মই সেকেন্ড ফাংশনটো ডট d1 কৰি ললো so first function integral of the second function ddx of the first function integral of the second function into dx all of dikol is na solution to okay এতিয়া মই এখিনি কি কৰিলো এটো as it is ৰাখিলো ইয়াৰ integral x ddx of root x formula আহিব what is root x formula 1 by 2 root x x অৰ ঠাইত কিন্তু 1 by x 1 minus x square আছে so আকো এবাৰ কৰিব লাগিব 2 root x লিখিলো আৰু ddx of এখিনি মানে কিমান minus twice x আৰু integral of এটো পাই গলো হল এতিয়া তোমালকে সোৱা এখিনি সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত তোমালকৰ কি থাকি গল এটো 2 cancel গল x square by এটো থাকি গল and this is nothing but your i1 you can check তোমালকৰ i1 to এটো নাছিল জানো এই আসবা just a minute this is your i1 এটো আকো আহি গল so in this place again I put here i1 এটা i1 বহাই দিলে তুমি আকো 2 নম্বৰ মই মাৰ্ক কৰি থৈছিল i1 ত এখিনি বহাই দিলো in the place of i1 তোমালকৰ i1 ত কি আছিল minus i1 sin inverse of x আছিল minus i1 sin inverse of x আছিল so এটুক মই সাবস্টিটিউট কৰি দিম এতিয়া মই কি পালো সোৱা এটু মাইনাস এখিনি আহি গল এটা sin inverse of x plus আছিল নহয় তাৰছত এটা ব্র্যাকেট টু ওপেন কৰি দিলো when I open the bracket minus this one plus a minus এটু থাকি গল i1 টু ইফালে লৈ আনা i1 plus i1 2 i1 right hand side of this one will be left i1 হে লাগে i1 ৰাখি 2 টু ইফালে লৈ আহিলো আলটিমেটলি কি কৰিলো i মই বহাই দিলো i থে মই i1 নাম দিছিলো হয়নে i টু এখিনিত বহাই দিলো এটো একে আছিল হাফ এটা আগত আছিল এটো ইয়াৰ লগত আহি পেলে মাইনাস প্লাস হাফ হৈ গল এটো ওপেন কৰি দিছো কৰি দিলে আমি সলিউশনটো পাই গলো so hope you understand the method okay now I go to the next question 8 number 8 that is what x tan inverse of x into dx again inverse trigonometric function and algebraic so let us arrange it first this is the first and this is the second function first function integral of the second function ddx of the first function integral of the second function into dx এখিনি ডাইৰেক্ট মকন খৰকে কৈছো আৰু so ইয়াতে এটো থাকি গল
ইণ্টিগ্ৰেল এইটো কিমান হ'ব এইটো x স্কুৱেৰ বাই 2 ddx অফ এইটো মানে মনত ৰাখিবা ফৰ্মুলাবোৰ x স্কুৱেৰ বাই 2 এইটো আহি গ'লে এজ ইট ইজ হাফটো আগত আনিলোঁ এইখিনি থাকিল এইটো আকৌ মই আগৰ দৰে এৰেঞ্জ কৰিলোঁ হা মই ইয়াতে আকৌ কি কৰিলোঁ x স্কুৱেৰটোত তলত 1 প্লাছ x স্কুৱেৰ আছে কাৰণে 1 প্লাছ x স্কুৱেৰ নিজৰ পৰা লিখিলোঁ 1টো এক্সট্ৰা দিছোঁ গতিকে -1 কৰি দিলোঁ হা এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম এইখিনি এজ ইট ইজ ৰাখিছোঁ এইটো বাই এইটো কৰিলোঁ 1 হ'ল dx থাকি গ'ল এইটো মানে ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গ'ল x2 আৰু এইটোতো ফৰ্মুলাত আহি গ'ল চ' উই হেভ গট দ্য আনচাৰ hope you understand these methods না নেক্সট তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 sin inverse of x whole square into dx এটা ফাংচন আছে চ' ইনভাৰ্স ফাংচন ফাৰ্ষ্ট ফাংচন আৰু ডট দি 1 কৰি ল'লোঁ বাই পাৰ্টছ ইউজ কৰিলোঁ চিম্পল ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিলোঁ নেক্সট মই এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ sin inverse of x whole square মানে কি x to the power n ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ n x to the power n minus 1 তাৰমানে 2 sin inverse of x আকৌ ddx of sin inverse of x is 1 by this is x হ'ল এতিয়া মই এইখিনি বস্তুক আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব এইটো ৰাখিলোঁ দুইটো বাহিৰত লৈ আহিলোঁ এইখিনি থাকিল এইটো মই ডাইৰেক্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে I1 নাম দিলোঁ এইটোত I1 নাম দি 1 কৰি থলোঁ I1 উলিয়াই মই বেক কৰি বহাই দিম I1টো এইটো হ'ল এইটো তোমালোকে দেখিছা এইটো ছাবষ্টিটিউশ্যন ইউজ কৰিব পাৰা কাৰণ তোমালোকে জানা sin inverse of x মানে 1 by under root of 1 minus x square সেইকাৰণে এইটো মানে t বহালোঁ লগে লগে মই এইখিনি পাম ddx কৰিছিলোঁ মনত আছে নিশ্চয় বা ছাবষ্টিটিউশ্যনত ddx of sin inverse of x is ddx of t নতুন ভেৰিয়েবল টিলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ এইটো ভেৰিয়েবলে পালোঁ 1 by under root of 1 minus x square into dx এইটো dt আৰু এইফালে dt তল by dx টো এইফালে লৈ আহিছোঁ চিধা ইয়াতে বহাই দিওঁ x sin inverse of x আৰু dx ৰ তলত এইটো আনি ল'লোঁ যাতে মই এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি মই পিছত ইউজ কৰিবলৈ ক'ম এইখিনি মানে হৈ গ'ল x মানে কিমান sin inverse of x মানে যদি t হয় x মানে sin t by definition of inverse function হ'ল তাৰপিছত এইটো মানে dt হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এইটো বাই পাৰ্টছ কৰিলোঁ এইটোতো আগতে কৰি চাই তোমালোকে নিজে ধৰিব পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ইণ্টিগ্ৰেল অফ দ্য ছেকেণ্ড ফাংচন ddx অফ দিছ ওৱান আৰু ইণ্টিগ্ৰেলটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ আহি গ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ sin t মাইনাছ ইয়াতে এটা মাইনাছ লাগিছিল অ'কে চ' ইয়াতে মই দিছোঁ নাও নেক্সট ইজ চৰি নাই ঠিকে আছে মই এইটো ইণ্টিগ্ৰেল নকৰিলোঁ নেক্সট ষ্টেপত মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰিছোঁ হোৱাট ইজ ডেট ইণ্টিগ্ৰেল অফ দিছ ইজ মাইনাছ আৰু লাষ্টত আইত বহাই দিলোঁ এণ্ড উই হেভ গট দ্য আনচাৰ আফটাৰ this question number 11 is similar with the last part of question number 10 তো ইয়াতে মই দেখিছোঁ cos inverseৰ ডাইৰেক্ট ছাবষ্টিটিউশ্যনত কৰিম তিনিটাটো বাই পাৰ্টছ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ cos inverse of x মানে t বুলি বহাই দিলোঁ দেন আই হেভ গট cos inverse of এইটো ডেৰিভেটিভ কৰিলোঁ ddx টো লিখা নাই আৰু সেইটো ষ্টেপ -1 by root over this one dx equal to dt ddx ষ্টেপটো মই স্কিপ কৰিছোঁ হা ইয়াতে বহাই দিলে কি পাম x মানে হৈ গ'ল তোমালোকে ইয়াতে চোৱা x মানে cos t হ'ল cos inverse of x অৰ্থাৎ t বহালোঁ আৰু এইখিনি মানে হৈ গ'ল dt তাৰপিছত বাই পাৰ্টছ কৰি দিয়া বাই পাৰ্টছ কৰিলে আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট ফাংচন আৰু ছেকেণ্ড ফাংচন লাগিব কাৰণ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ছেকেণ্ড ফাংচন বাই পাৰ্টছৰ ষ্টেপটো কৰিলোঁ কৰি কিন্তু বুজি পাইছাই এক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ দি পেলে মই লাষ্টত ইয়াতে ঠিকে আছে মই এক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ এণ্ড হিয়াৰ দিছ চলিউশ্যন ইজ কমপ্লিট ত' তোমালোকে এতিয়া এইখিনি কুৱেশ্যন খুব ভালদৰে মই কেনেকৈ কৈছোঁ সেইখিনি শুনি লৈ বুজি লৈ লিখিব ট্ৰাই কৰিবা হ'ব পিছৰখিনি মই নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম থেংক ইউ